Good morning, students. This is math session 10th standard, chapter 7, mensuration, example problems in surface area. First, we are going to see the problems based on surface area of the right circular cylinder. Let us see the first example in chapter 7. So, mensuration பொறுத்த வரைக்கும் first question நான் நல்லா read பண்ணி understand பண்ணிக்கணும். First, அதுல என்ன shape பத்தி கொடுத்திருக்காங்கங்கறத identify பண்ணணும். Then you have to write the given datas. So, second point என்னன்னா given datas எழுதணும். அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்ங்கறத mention பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய formulaவை எழுதணும். அடுத்து given datas எடுத்துட்டு வந்து அந்த formulaல substitute பண்ணோம்னா we will get the answer for the sum. Okay, இந்த procedure follow பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா mensuration-ல 5 marks score பண்ணிடலாம். Let us see that sum. A cylindrical drum. So, இந்த sumல நமக்கு பார்க்க போற shape என்னன்னா cylindrical. Okay, cylinder. Cylindrical drum கொடுத்திருக்கனால நம்ம cylinder assume பண்ணிக்கணும். Has a height of 20 cm. So, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு height கொடுத்திருக்காங்க. How to underline that. And base radius. Radius means R. That is Hங்கிறது தான் heightன்னு எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி radius நம்ம Rன்னு எடுத்துக்கணும். Of 14 cm. So, height தெரியும், radius தெரியும். இப்ப அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Find its curved surface area and the total surface area. CSA-வும் TSA-வும் கேட்டிருக்காங்க. Let us see the solution. First you have to write given. So, என்ன shape கொடுத்திருக்காங்க? Cylinder. So, அதை mention பண்ணக்கப்புறம் how to write the datas. H ஓட value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 20 cm. Radius ஓட value 14 cm. அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா curved surface area. So, curved surface area of the cylinder formula என்ன? 2 pi RH square units. இந்த formula. So, இந்த formulaல இந்த values கொண்டுட்டு வந்து substitute பண்ணிருக்காங்க. That is piக்கு பதிலா 22/7 into Rக்கு பதிலா 14, அதுக்கடுத்து Hக்கு பதிலா 20 substitute பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த 7ஐயும் இந்த 14ஐயும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க 14 வந்து 2 times வரும். So, 2 into 22 into 2 into 20 கிடைக்கும். So, இதை multiply பண்ணோம்னா answer is 1760. இங்க எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருந்தனால ஏரியாங்கிறதுனால ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ல எழுதணும். That is centimeter square. Next, total surface area of the cylinder, that is TSA of the cylinder equal to 2 pi R into H plus R square units. So, piக்கு பதிலா 22/7, Rக்கு பதிலா 14, இங்க H plus Rங்கிறதுனால 20 plus 14 substitute பண்ணிருக்காங்க. Next, இந்த 20 plus 14 add பண்ணி 34 போட்டிருக்காங்க. இங்கேயும் நம்ம 7 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம்னா this is for 1 time, அந்த 14 கேன்சல் பண்ணோம்னா 2 times வரும். So, இதை multiply பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the answer as 2992 centimeter square. ஏரியாங்கிறப்ப எப்பயுமே ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் போடணும். இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருந்தனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்காங்க. இதை ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். இந்த மாதிரி ஸ்கியூன் போட்டுட்டு சென்டிமீட்டர்னு எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். அல்லது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி பவர்ல போட்டாலும் கரெக்ட் தான். So, therefore the answer is curved surface area is equal to 1760 centimeter square and total surface area is 2992 centimeter square. Next, we are going to see the example third sum in 7th chapter. A garden roller whose length is 3 meter long. இங்க long ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? இதை நம்ம height ன்னு assume பண்ணிக்க போறோம். And whose diameter is, diameter கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து நம்ம radius கண்டுபிடிக்கணும். This 2.8 meter is rolled to level a garden. So, இந்த height, இந்த diameter இருக்கிற ஒரு garden roller வந்து roll பண்றாங்க to level a garden. ஒரு garden-ஐ level பண்றதுக்கு. How much area will it cover in 8 revolutions? So, அந்த cylinder வந்து அப்படியே rotate பண்ணி 8 times சுத்துறப்ப எவ்வளவு ஏரியா கவர் பண்ணிருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. So, let us see the solution. First, you have to mention the shape. Here given cylinder shape. So, cylinder ன்னு போட்டிருக்கோம். இங்க diameter கொடுத்திருக்காங்க. That is D equal to 2.8 meter. And height எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 3 meter. That is longங்கிறத நம்ம height. So, இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்க வச்சோம்னா அது பேர் height. அதை இந்த மாதிரி ஹரிஜாண்டலா வச்சோம்னா அதை வந்து longன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. So, from the diameter, you have to find the radius. So, 2.8 2 ஆல divide பண்ணோம்னா we will get the answer as 1.4 meter. Okay. See, this is the garden roller. Okay, நம்ம வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. பார்த்துக்கோங்க.
ஸோ இதோட லென்த் தான் இங்க வந்து கொடுத்துருந்தாங்க 3 மீட்டர்னு. நம்ம அதை ஹைட்னு அசியூம் பண்ணிக்க போறோம். இதோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. Here area covered in one revolution is nothing but is equal to curved surface area of the cylinder. Okay, so அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் செய்ய போறோம். ஸோ curved surface area of the cylinder ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 2 pi RH ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ நமக்கு பையோட வேல்யூ தெரியும், ஆரோட வேல்யூ தெரியும், ஹைட்டோட வேல்யூ தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 26.4 வரும். ஸோ இந்த இதில் இங்கே 7ஐயும் இந்த 14 தட் இஸ் 1.4 எப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னா இங்கே 0.2ன்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, இங்கே பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ நார்மலாக 14 இருந்தால் நம்ம 2 டைரெக்டாக எழுதலாம். இங்கே 1.4 இருக்கனால இங்கே 0.2 வரும். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ curved surface area of the cylinder is nothing but area covered in one revolution. ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்றப்ப எவ்வளவு ஏரியா கவர் பண்ணிருக்குன்னா 26.4 மீட்டர் ஸ்கொயர். இவ்வளவு ஏரியா கவர் பண்ணிருக்கு. நமக்கு எவ்வளவு ரெவல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 8 ரெவல்யூஷன். Therefore area covered in 8 revolution, just you have to multiply this answer with 8. So multiply பண்ணோம்னா 211.2. So இங்க மீட்டர்ங்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதணும். Therefore the area covered is 211.2 meter square. Next we are going to see the hollow cylinder. Hollow cylinder ஓட surface area எப்படி இருக்கும்னா outer surface area, that is curved surface area of the outer cylinder plus curved surface area of the inner cylinder சேர்ந்தது தான் surface area of the hollow cylinder இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம sums பார்க்க போறோம். Let us see the example 4th sum in 7th chapter. If 1 liter of paint covers 10 meters square, that is 1 லிட்டர் பெயிண்ட் வச்சு எவ்வளவு ஏரியா பெயிண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க? 10 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா பெயிண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then how many liters of paint is required to paint the internal and external surface areas of a cylindrical tunnel? So ஒரு cylindrical tunnelோட external surfaceஐயும் பெயிண்ட் பண்ணணும், internal surfaceஐயும் பெயிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So இங்க internal external மென்ஷன் பண்ணனால it must be a hollow cylinder. Okay, that is nothing but curved surface area of the external surface ஐயும் curved surface area of the internal surface area of the cylinder ஐயும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we will get the curved surface area of the hollow cylinder கிடைச்சிரும். ஸோ அதனால அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஸோ இங்க ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம். whose thickness is 2 meter, internal radius is 6 meter and height is 25 meter. See this is the diagram. Internal radius கொடுத்திருக்காங்க, thickness கொடுத்திருக்காங்க, height கொடுத்திருக்காங்க. Let us see the solution. Given hollow cylinder கொடுத்திருக்காங்க, height வந்து 25 meter, thickness 2 meter, internal radius எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 6 meter. Now the external radius எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா internal radius ஓட இந்த thickness add பண்ணோம்னா we will get the external radius. That is curved surface area of the cylindrical tunnel. இந்த tunnelோட curved surface area எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா curved surface area of the hollow cylinder க்கு. That is the curved surface area of the external cylinder plus curved surface area of the internal cylinder சேர்ந்தது தான் the curved surface area of the hollow cylinder. That is nothing but the curved surface area of the cylindrical tunnel. Now the curved surface area of the hollow cylinder is 2 pi into capital R plus small r into h square units. Here capital R represents the external radius, small r represents the internal radius. So அந்த values எல்லாம் substitute பண்ணியிருக்காங்க. இங்க 8 plus 6 ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 14 கிடைக்கும். அந்த 14ஐயும் 7ஐயும் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஸோ இங்க இருக்கிற மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா we will get curved surface area of the cylindrical tunnel as 2200 meter square. So already நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்க area covered by 1 liter of paint வந்து 10 meter square. That is 10 meter square ஏரியாவுக்கு வந்து 1 liter of paint அப்படின்னா 2200 meter squareக்கு எவ்வளோ liters of paint தேவைப்படும்ங்கிறத டிவைட் பண்ணா கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is number of liters required to paint the tunnel is 2200 divided by 10. So cancel பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 220 liters of paint. Therefore 220 liters of paint is needed to paint the tunnel. This is the answer for this sum. Next one is right circular cone. Let us see the 7th example sum in chapter 7. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and
diameter 1.4 centimeter. That is ஒரு solid cylinder இருக்கு, அதோட height கொடுத்திருக்காங்க, diameter கொடுத்திருக்காங்க. A conical cavity of the same height and base is hollowed out. That is அந்த சிலிண்டர்ல இருந்து அதோட பேஸ் அதோட height இருக்கிற மாதிரி ஒரு கோனை வந்து உள்ள இருந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. Then the question is find the total surface area of the remaining solid. See this is the diagram. இதான் cylinder. இந்த pink colorல கொடுத்திருக்கிறது தான் cylinder. அதோட height mention பண்ணிருக்காங்க, அதோட diameter mention பண்ணிருக்காங்க. So இங்க கீழே என்ன diameter இருக்கோ அதுதான் வந்து மேலேயும் இருக்கும். ஓகே, so அதே இதை வந்து பேஸா வச்சு அதே சேம் ஹைட்டை வச்சு ஒரு கோன் கட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. கட் பண்ணி எடுத்தக்கப்புறம் find the total surface area of the remaining solid. So இந்த pink colorல இருக்கிற இந்ததோட total surface area என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Let us see the solution. Let H and R be the height and radius of the cone and cylinder. So இங்க கோனுக்கும் சிலிண்டருக்கும் சேம் height radiusங்கிறதுனால அதை நம்ம H and R ன்னு எடுத்திருக்கிறோம். Let L be the slant height. Slant heightனா இந்த கிராஸா இருக்குல்ல, இதுதான் slant height. So அதுக்கு கோனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். So அதை வந்து நம்ம L ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So given that height equal to 2.4 cm and D equal to 1.4 cm. D means diameter. So அதுல இருந்து நம்ம radius கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 ஆல divide பண்ணோம்னா we will get the radius as 0.7 cm. Now the total surface area of the remaining solid. So என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணா போதுன்னா, so first இந்த curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone. So உள்ள வந்து பார்த்தோம்னா அந்த hollow இருந்ததுல அந்த ஏரியா வந்து என்ன இருக்கும்னா curved surface area of the cone க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Plus this area of the bottom. So இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா that will be the total surface area of the remaining solid. First இந்த மூணுக்குரிய formulas எழுதலாம். So CSA of the cylinder formula 2 pi RH plus CSA of the cone குரிய formula pi RL plus area of the bottom. இங்க ஏரியா வந்து that is bottom வந்து circle shapeங்கிறனால area of the circle formula pi r square யூஸ் பண்ணிருக்கோம், square units. இங்க பாருங்க, இங்க total surface area of the remaining solid கேட்டிருந்தாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் curved surface area மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அங்க கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி செய்யணும். இங்க TSA டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க, அப்படின்னா நம்ம TSA தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்க இருக்கிறதுல இந்த சாலிட்ல டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னா இதோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா, இந்த உள்ள இருக்கிற கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா, கீழே இருக்கிற ஏரியா. ஸோ இதை ஆட் பண்ணா we will get the total surface area. ஸோ கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி செஞ்சா மட்டும்தான் கரெக்டான ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி செய்ய முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 3 ஃபார்முலாஸும் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. இதுல எது எதெல்லாம் காமனா இருக்குன்னா பை, இங்க ஆர். ஸோ எல்லாத்துலயும் பை ஆர் காமனா இருக்கனால how to take it outside. ஸோ பை ஆர் எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல எது மீதி இருக்குன்னா 2ம் ஹச் இருக்கும். ஸோ 2h பிளஸ் இதுல பை ஆர் எடுத்துட்டோம்னா எல் இருக்கும். ஸோ பிளஸ் இங்க பை ஆர் ஸ்கொயர்ல ஒரு ஆர் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் உள்ள ஒரு ஆர் இருக்கும். தட் இஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ நமக்கு இங்க ஹச் வேல்யூ தெரியும், ஆர் வேல்யூ தெரியும், பை வேல்யூ தெரியும், எல் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபார் கோனுக்கு நம்ம அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் எல் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹச் ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ஆரோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா 0.7 கண்டுபிடிச்சோம். அது ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 0.49 கிடைக்கும். பிளஸ் ஹச் இங்கே வந்து 2.4 இருக்கு. 2.4 ஹோல் ஸ்கொயர் போடும்போது 5.76 கிடைக்கும். இதை ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம்னா we will get 2.5 cm. therefore L equal to 2.5 cm. ஸோ இந்த இது எல்லா வேல்யூஸும் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா ஏரியா ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ அந்த ஃபார்முலா எழுதியிருக்காங்க, பைக்கு பதிலாக 22/7 இன்டூ ஆர் வேல்யூ 2 இன்டூ ஹெச் பிளஸ் எல் பிளஸ் ஆர். ஸோ இது சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 7ஐயும் இந்த 0.7ஐயும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே நமக்கு வந்து 0.1 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ மீதி இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we will get the answer as 17.6. ஓகே, இங்க எல்லாமே சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்கனால how to use the answer as centimeter square. Therefore total surface area of the remaining solid is 17.6 centimeter square. Next one is sphere. Let us see the example 9th sum in chapter 7. The radius of a spherical balloon increases from 12 cm to 16 cm as air being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloons in two cases. So ரெண்டு radius கொடுத்திருக்காங்க. That is air pump பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த radius,
அதுக்கப்புறம் ஏர் பம்ப் பண்ணக்கப்புறம் இருந்த ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பலூன்ஸ் இன் 2 கேசஸ். இந்த 2 கேஸ்லயும் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, let us see the solution. How to take, let R1 and R2 be the radii of the balloons. That is ஒரே பலூன் தான், ஆனா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த ரேடியஸோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் ரேடியை. ஸோ அது R1 R2ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதோட ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. That is given that R1 divided by R2 equal to 12 divided by 16. இங்க 2 கொடுத்திருக்காங்க, increases 2னால division தான். Okay, இத fourth tableல cancel பண்ணோம்னா we will get 3/4. That is R1 divided by R2 ஓட value 3/4. So இப்போ நம்ம surface area எழுத போறோம். ஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் curved surface ஏரியானாலும் ஒண்ணுதான், total surface ஏரியானாலும் ஒண்ணுதான், அல்லது வெறும் surface ஏரியான்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். ஸோ எப்படி எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். Now the ratio of curved surface area of the balloons is equal to, so formulas apply பண்ணிருக்காங்க. So curved surface area of the sphere க்கு என்ன ஃபார்முலானா 4πr square. இங்க ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கனால 4π r1 square divided by 4π r2 square. So இந்த 4πயும் இங்க இருக்கிற denominator இருக்கிற 4πயும் cancel ஆயிடும். So we will get r1 square divided by r2 square கிடைக்கும். இதுக்கு whole square போட்டிருக்காங்க. Already we are known the value r1 divided by r2 equal to 3/4. So அதுக்கு whole square apply பண்ணோம் அப்படின்னா the answer is 9 divided by 16. Therefore the ratio of CSA of balloons is 9:16. Next one is hollow hemisphere. See the example 11th sum in chapter 7. The internal and external radii of a hollow hemispherical shell are 3 meter and 5 meter respectively. Find the TSA and CSA of the cell. So question laye internal கொடுத்திருக்காங்க, external கொடுத்திருக்காங்க, hollow hemisphere அவங்களே mention பண்ணிட்டாங்க. So இங்க 3 meter and 5 meter. Radii means plural form of radius. So இங்க 3 and 5 கொடுத்திருக்காங்க. இதுல smallest value I have to take that as small r, biggest value capital R ன்னு எடுத்துக்கணும். So அப்படி இருக்கும்போது total surface ஏரியாவும் curved surface ஏரியாவும் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So let us see the solution given that. So இங்க hollow hemisphere இருக்கு. capital R வந்து 5 meter, small r வந்து 3 meter ன்னு எடுத்துக்க போறோம். See that diagram. So இதான் hollow hemisphere. இதுல internal radius வந்து small r represent பண்ணிருக்காங்க, external radius capital R represent பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பியருக்கும் ஹெமிஸ்பியருக்கும் ரேடியஸ் தவிர வேற எதுவுமே given data கிடையாது. Okay, see that curved surface area of the cell, that is curved surface area of the hollow hemisphere க்கு என்ன ஃபார்முலானா 2π into capital R square plus small r square square units. ரெண்டு given dataஸும் தெரியும். 2 into இந்த பைக்கு பதிலா 22/7 சப்ஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, capital R square plus small r square square பண்ணி எழுதிருக்காங்க. எழுதிட்டு நீங்க கேன்சல்லாம் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா we will get the answer as 213.71. இங்க மீட்டர்னு கொடுத்திருக்கனால I have to use the meter square. Next one is total surface area of the cell. Here hollow hemisphere க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா pi into 3r square plus r square square units. So அந்த பைக்கு பதிலா 22/7, 3 into r square substitute பண்ணோம்னா 75 plus r square means 9. So இதை ஆட் பண்ணிட்டு 7ஆல கேன்சல் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம்னா 264 கிடைக்கும். So ஃபைனலா ஆன்சர் எழுதும் போது therefore CSA equal to 213.71 meter square and total surface area is equal to 264 meter square ன்னு எழுதணும். Okay, this is the answer for this sum. Last one is frustum of a right circular cone. See the example 14th sum in chapter 7. An industrial metallic bucket is in the shape of the frustum of a right circular cone whose top and bottom diameters are 10 meter and 4 meter. So diameters கொடுத்திருக்காங்க, இதை 2ஆல divide பண்ணி நம்ம radius கண்டுபிடிக்கணும். அதுல biggest value capital R ன்னு எடுத்துக்கணும், smallest value small r ன்னு எடுத்துக்கணும். And whose height is 4 meter. The question is find the curved and total surface area of the bucket. Here bucket அப்படினாலே frustum shapeல தான் இருக்கும். So I have to take, இங்கே mention பண்ணிருக்காங்க. So நம்ம frustum ஓட curved surface areaவும் total surface areaவும் கண்டுபிடிக்க போறோம்.
Let us see the solution. First you have to write the given shape. It is frustum. Let H, L, capital R and small r be the height, slant height, outer radius and inner radius of the frustum. Okay. So diameter of the bottom என்னன்னா 4 meter. So radius என்ன கிடைக்கும் 2 meter கிடைக்கும். அதோட height என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4 meter கொடுத்திருக்காங்க. See this is the diagram. Okay, bucket இருக்கு. So அதோட top diameter வந்து 10 meter கொடுத்திருந்தாங்க. height வந்து 4 meter கொடுத்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி இங்க bottomல இருக்கிற diameterம் 4 meter கொடுத்திருந்தாங்க. Now இந்த data use பண்ணி நம்ம slant height L equal to கண்டுபிடிக்க போறோம். L க்கு என்ன ஃபார்முலானா square root of h square plus capital R minus small r the whole square, that is equal to square root of 4 square plus 5 minus 2 the whole square. இங்க 5ங்கிறது அங்க 10 மீட்டர் கொடுத்திருந்தாங்க. அதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணி ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்க 4 மீட்டர்னு கொடுத்திருந்ததை 2 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு ஸ்மால் r கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே. So the answer என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா square root of 16 plus 9 that is equal to square root of 25 that is equal to 5 meter. That is slant height L equal to 5 meter. So இப்போ நமக்கு எல்லா வேல்யூஸும் தெரியும். H தெரியும், capital R தெரியும், small r தெரியும், L தெரியும். Now we have to substitute that values in the formula. That is curved surface area of the frustum க்கு என்ன formula pi into R plus R into L square units. So இந்த values எல்லாம் substitute பண்ணிருக்காங்க. So அதோட answer என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா 110 meter square கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Next one is total surface area. That is the formula is pi into R plus R into L plus pi R square plus pi R square. That is curved surface area plus அந்த topல இருக்கிற area plus bottomல இருக்கிற area. இந்த மூணே add பண்ணோம்னா we will get total surface area. So இதோட answers டைரக்டா தெரியும். அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் கரெக்ட் தான். அல்லது இதுல இருந்து பை எல்லாத்துல இருந்து காமனா எடுத்துட்டு மீதி இருக்கிற வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணி செஞ்சாலும் ஆன்சர் கரெக்டா தான் வரும். இங்க பைய காமனா எடுத்துட்டு வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது we will get 1408 divided by 7 கிடைக்கும். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 201.14 கிடைக்கும். So finally we will write the answer as curved surface area equal to 110 meter square and total surface area is equal to 201.14 meter square. So this is the answer for this sum. Thank you, students.